آج ڈی جی ایس پی آر نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے جو ایک مبینہ ملاقات ہوئی سہیل وڑائے جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو برسلز میں مبینہ طور پر ہوئی اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا اور دوسرے معاملات پر ریفلیکٹ کیا. لیکن جو بڑی خبر ابھی تک بن رہی ہے وہ یہ کہ جس ملاقات کا اتنا تذکرہ ہوا وہ اصل میں ہوئی ہی نہیں. وہ کمیونٹی کے ساتھ بات چیت تھی جس کو ایک خاص طرز سے تراشا گیا اور کالم کا ایک رخ دیا گیا اور اس میں سے خاص چیزیں ایسی نکالی گئی جن کا شاید نہ انٹینشن تھی اور نہ ہی وہ تذکرہ ہوا. جو صحافی وہاں پر موجود تھے ان کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سمیرہ خان صاحبہ ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہیں سماٹ, حسن ایوب خان صاحب ایر وائی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وقار ستی صاحب نمائندہ جیو نیوز. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کو کورٹ کے معاملات کی طرف بھی لے چلیں گے. عمران خان کی جماعت بہت خوش ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا ہے. یہ لایانی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا واقعتاً بامانی قسم کی خوشیاں ہیں ان کے آنگن میں جنہوں نے قدم جمائے ہوئے ہیں؟ تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جو رپورٹرز اس معاملے کو کور کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے. ابوالقیوم صدیقی, جہاں زیب عباسی, لیکن پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا. اسٹارٹنگ ود یو گائز, آپ اس پریس کانفرنس میں تھے اس ملاقات کے اوپر. میں ذرا آپ سے اگر ستی بریفلی سنوں کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں, پہلے یہ طے کر لیتے ہیں. آج کی بریفنگ کے بعد ہمیں کیا پتہ چلا, وہ ملاقات ہوئی, وہ انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے جو آج جو کچھ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس سے تو یہ واضح ہے کہ نہ اس طریقے کی کوئی ملاقات, کوئی سیاسی ملاقات یا خبریت والی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں انہوں نے وہ تصویر بنوائی, لیکن اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ تقریباً 500-600 لوگ تھے اور تقریباً ہر بندے نے ہی پکچر وہ بنوائی. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرویو کا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں نہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا ذکر ہوا, اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور معافی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا. تو آج جو انہوں نے کہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو بھی اشارتاً بات ہو رہی تھی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حسن جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی صحافتی نشست نہیں ہوئی. ٹھیک, اب ان ایڈیشن جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی وہ تو ہے, لیکن برسلز سے بھی میرے پاس کافی خبریں آئی ہوئی تھی. یہ ایک ڈنر ٹیبل کے اوپر یہ ضرور موجود تھے جہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے. اور اطلاعات مل رہی ہیں کہ جس نے یہ برسلز والا فنکشن ہوسٹ کیا وہ صاحب بھی ان سے ناخوش ہیں اور ان کو انہوں نے امبیرس کیا ہے. انہوں نے بیسیکلی جو ملاقات جس طریقے سے ان کی ہوئی ہے, زیادہ شبہ لوگوں کا محسن نقوی صاحب کی طرف جا رہا تھا کہ ان کے تعلقات ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب بھی میرے اطلاعات ہیں, میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ بڑے سخت اوفینڈ ہیں اور بڑے سخت نالاں ہیں, اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار سہیل وڑائی صاحب سے وہ کر چکے ہیں کہ آپ نے مجھے بھی شرمندہ کرایا ہے. اور دیکھیں تو بات کیا ہے کہ انہوں نے ان کے کالم سے عمران خان جو کہ ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے, ڈیڈ ہارس ہے, اس کو دوبارہ زندگی دینے کی کوشش کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے, اور پھر اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب آج دیکھیں کہ واشنگٹن ٹائمز بھی فیلڈ مارشل کے اوپر کالم لکھ رہا ہے. آج تک تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا. تو وہ یہ بھی پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ کر لیا انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے. تو دیکھیں انہوں نے ایک تیر سے کتنے شکار کیے, پی ٹی آئی کو بھی خوش کر لیا, تعریفیں کچھ کر دی فیلڈ مارشل کی. اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی 12-13 صحافی موجود تھے, پھر باجوہ ڈاکٹرائن تو یہی لے کر آئے تھے. تو ماضی میں ابھی جاتے ہیں ذرا, ان کا پیٹرن ہے. تو تیر تو پھر وقتی طور پر نشانے پہ لگا کچھ گھنٹے کے لیے, پھر گھوم کے اپنے ماتھے کی طرف آ نکلا. تو صحافیانہ ملاقات کوئی نہیں ہوئی, کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ تھی, یہ باتیں نہیں ہوئیں. تو کیا باتیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی بات ہوئی کہ انہوں نے پھر آرمی چیف نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا؟ اگر طلعت صاحب ابھی اس سے کچھ ہی دن پہلے میں نے چیف کی ایک سٹنگ تھی, ہم نے وہ اٹینڈ کی تھی. آئی آسکڈ ایکچولی 2 to 3 questions فرام ہم. لیکن ایک چیز ہوتی ہے صحافیوں کے لیے, چیٹم ہاؤس رول, جب وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے ایک ہاؤس پر تو ہم باہر آ کر اس پر کالم نہیں لکھتے, ہم اس کے اوپر وی لاگز نہیں بناتے, ہم باتیں نہیں کرتے. اگر میں اس سٹنگ کی باتیں لا کر باہر بتاؤں تو بہت طوفان ہم کھڑے کر سکتے ہیں, ریجن میں بھی, پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ وہ صحافیوں کا وتیرہ نہیں ہے. میں صحافیوں کی بات کروں, سوری ٹو سے یہاں پہ. اور جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں اصولاً تو جن آرگنائزر کا انہوں نے کہا وہ بہت ایک ملنسار شخصیت ہے, وہ ان کو ہم سب جانتے ہیں. ان کو واقعی میں انہوں نے ایک تھک سوپ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ سب پھیلاوا سمیٹا کیسے جائے گا. کوئی نشست نہیں تھی, کوئی انٹرویو نہیں تھا, کوئی سوال و جواب نہیں تھا. یہ وہاں پر کھڑے تھے ایک اسی شخصیت کی طرح جن کے پاس ویسا ہی دعوت نامہ آیا تھا جو میرے پاس آیا تھا, اور ہم جا نہیں سکے, یہ چلے گئے.
बस फ़र्क सिर्फ इतना है. तो इतनी इस पे वजाहत करने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्होंने गलत कॉलम रखा है तो पिट जाएगा. उसका भी रीज़न है. उसका रीज़न क्या है? उसका भी रीज़न है. उसका रीज़न सबसे बड़ा ये हो सकता है कि अगर एक शख्स ने 3 साल में इंटरव्यू नहीं दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वो सुहेल वड़ाइट साहब को ही चुनेगा इंटरव्यू देने के लिए. तो किसको चुनेगा? जिसको भी चुनेगा उसके ऊपर यही बात होगी भाई आप ही क्यों चुना? किसी को भी चुन सकता है, लेकिन यही मसला है कि वो चुन नहीं रहा. ठीक. देखिए सेल्फ प्रोजेक्शन की बात है. मैं एक बात करूंगा, अब आपको बीच में मैं लेकर आ रहा हूं. खबर मेरी ये थी कि आपको निगरान वजीर इत्तलात के लिए आपको कहा गया, आपने इनकार कर दिया, लेकिन आपने उसको ट्वीट किया नहीं किया ना? जब मुझे बहुत कोई जोर लगाता है बता देता हूँ. जी, लेकिन जब हुआ तो आपने उसका इनकार कर दिया. सलीम साफी साहब को भी निगरान वजीर इत्तलात के लिए उनसे बात की गई, उनको रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने भी इनकार कर दिया. हाँ, मुर्तज़ा सुलंगी साहब को जब कहा तो उन्होंने इकरार कर दिया और वो बन गए, वजीर इत्तलात बन गए. तो आपने तो ये तशहीर भी नहीं की और मुनासिब नहीं समझा. एक बेसिकली अपने सेल्फ फिल्टर भी बंदे ने चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन इनके साथ तो वो बातें भी नहीं हुई और उन्होंने सेल्फ प्रोजेक्शन इस तरीके से कर दी जैसे इन्होंने दुनिया की पहली शख्सियत है जिन्होंने फील्ड मार्शल का इंटरव्यू कर दिया. मेरे जहन में यह था सर, इससे मुझे एक वाकया भी याद है जो सुहेल साहब के मेरे दरमियान में. मेरे जहन में यह था, ये सारी बातें कि अगर ये नहीं हुआ तो इसका मकसद क्या था या क्यों. तो मैंने उनसे सवाल किया आज, मैं कहा सर इसका मतलब है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या 9 मई में किसी किस्म की कोई माफी की गुंजाइश है? उन्होंने 3 दफा की बात की. उन्होंने कहा कि ये जो 9 मई है ये सिर्फ फौज का मसला नहीं है, ये 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम का, पाकिस्तानी कौम का मसला है. और जिन लोगों ने ये किया, यानी कि जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, जो इसके थे, जो उसके मास्टरमाइंड थे, जो इनके सहूलतकार थे और जो वो एक करवाने वाले, ये सब जो हैं ये कानून के कटहरे में इनको लाना चाहिए. फिर जावेद चौधरी साहब ने कहा सर फिर भी माफी दी कोई थोड़ी बहुत. उन्होंने कहा अगर ना ही समझिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो सबसे पहले वो इसको एक्सेप्ट तो करना कि ये मैंने जुर्म किया है, उस पर नदामत का इजहार करे, उसके बाद उसका रास्ता अदालतें फैसला करेंगे. यानी कि मेरे जहन में ये था कि क्या कोई माफी से वो चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी. तो वो उन्होंने एक बड़ा वाजे आज वो कर दिया कि नहीं, उस तरफ से अगर माफी हो भी गई तो जब तक अदालतें नहीं छोड़ेंगे वो कुछ नहीं होगा. अदालतों से ही उनको. मैं आपको अपने सहाफियाना जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्योंकि इस कॉलम के अंदर तो उन्होंने कोट एंड कोट भी लिखा हुआ है, यानी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं जो आप कोट एंड कोट जब आप लिखते हैं इससे मुराद ये कि आपके पास बाकायदा तहरीरी सबूत मौजूद है, आपने नोट्स लिए हुए हैं. तो कोट एंड कोट भी किया, बड़ा कॉलम उसके ऊपर मबनी है. लेकिन फ्रैंकली अगर आप ऐसी नशिस्त में हैं जहाँ पर से आपको कोई बड़ी खबर मिलती हुई आ रही हो तो आप सबको पता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो खबर बाहर आ जाए. अगर मैं खुद नहीं कर सकता तो आपको दे दूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि बाखबर ज़राए के ज़रिए आपको या किसी और को. तो खबर की तो एक अपनी कशिश है. तो इज़ इट पॉसिबल कि शायद कुछ इस किस्म की बातें हुई हों जो उन्होंने कर दी हों, या आज की ब्रीफिंग के बाद पता चला कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई, किन मामलात पर बात नहीं हुई? देखिए पता लग गया था तला साहब, जब कोई सियासतदान या कोई इस तरीके का अफसर जब वो बात करता है ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है. आज जो बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल वो दिल से बोल रहे थे. कोई वो ना जो मैंने महसूस किया, कोई वो लिखे लिखाए या को बताए या वो बात नहीं थी. जो बात वो कर रहे थे वो आंखों में आंखें डाल के और वो दिल से ऐसे लग रहा था कि वो अंदर से बोल रहे हैं. सो योर टेक? हाँ, देखिए कुछ बातें हुई हो. मेरे टेबल के ऊपर जितना मेरा और आपका फासला इससे लंबा फासला था उनका, और वहां पर और लोग भी मौजूद थे. होता है सुनने में कोई गलती हुई जी, दूर बैठे. देखिए उनको हियरिंग प्रॉब्लम अगर है तो फिर तो उनका कसूर है ना. नहीं, ये वो तो अगर उनको है तो सुनने में गलती अगर उनको होगी तो एक बात तो. और दूसरी बात सर मैं ये करूंगा कि अगर वहां पर कोई ऐसी बातें हुई भी हैं खाना खाते हुए, अगर मैं आपसे कोई बात कर लेता हूं, प्राइवेटली बात कर लेता हूं, तो वो फिर एथिक्स गवाह आपको इसकी बात की इजाजत नहीं देते. फिर तो आपने अपना जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत मेरी निगाह में मौजूद है वो भी खत्म समझे, क्योंकि फिर अगर आप इतने अनएथिकल हैं और आप इतने बड़ा नाम है, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आप ये हरकत कर गुजरे हैं, तो आई एम सॉरी, फिर आप पर किसी को एतमाद नहीं करना चाहिए. ये ARY की पॉलिसी है या सर ये आपकी भी पॉलिसी होनी चाहिए? अगर नहीं है तो मुझे ताज्जुब है. इसमें तो सब मेरी पॉलिसी का इजहार होगा जब मैं आपकी जगह बैठूंगा. इसमें मेरी पॉलिसी है कि मैंने प्रोग्राम को लाने मसला ये है सर कि जाहिर है हर बंदे की या हर जर्नलिस्ट का ये होता है कि मैं कुछ चीज निकालूं, कुछ चीज में. ये मैं कह रहा हूं ना कि एक क्यूरियोसिटी होती है. ये जो जब से ये आया ना हाफिज साहब किसी को नहीं मिलते या बहुत कम, बिल्कुल लिमिटेड, तो वो एक्सेस ही नहीं लोगों को मिल रही. और जाहिर है मेरे समेत आप समेत कौन जो नहीं उनका इंटरव्यू करना चाहेगा. वाकया भी हुआ था, कुछ सहाफियों ने इनसे एक कन्वेंशन सेंटर में मिले और उन्होंने कहा कि वी आर फ्रॉम मीडिया. बड़ा फेमस वाकया. ही सेड सो व्हाट. तो
आप DGISPR This is your DGISPR. I'm talking. वॉशिंगटन पोस्ट के जिससे आपने आर्टिकल का जिक्र किया उसके अंदर ये भी तहरीर है कि ये इस किस्म की तशहीर इंटरेक्शन के जरिए नहीं करते, जो पुराने चीफ्स का वतीरा रहा है, और मेरे ख्याल में बड़े मामलात के ऊपर तो बहस होनी चाहिए, काउंटर टेररिज्म के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन वो बैकग्राउंड डीप बैकग्राउंड के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद ये अब मामला तय हो गया कि ये तो इंटरव्यू हुआ नहीं, अब तहरीर, तो आपका एक सवाल जो हसन ने ट्वीट किया, क्या आपने पूछा कि जियो के लिए कोई इम्प्लीकेशंस इसकी होंगी, कोई कार्रवाई? हाँ, एक घर तक पहुंचाने वाली चीज़ होती है ना, एक मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, तो मैंने फिर इसलिए पूछा कि अगर कुछ होना है तो हम बाखबर आप मालूमात के असूल में थी या अपने ख्वाहिशात को चेस कर रही थी? ये दोनों हो सकते हैं। जवाब सुन ले क्या ये बंदा बशर जो होता है ना, उसको अपनी तसल्ली जो होता है दिल और दिमाग की चाहिए। तो नहीं, वैसे उसका फिर रद्द-ए-अमल क्या है? ही सेड इट कि मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तमाम इदारों को, मीडिया को बहुत समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही जवाब है। और अफसोस की बात है लेकिन ये जियो दिया गया, जियो या जंग के हवाले ये आप नोट से बोल रहे हैं। ये अगर ARY भी होता या फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैनल होता, तो आप एक पूछते जरूर है कि जाहिर है आपने अभी रिफ्यूट किया एक चीज को, आपने तरदीद दी है, आगे क्या? तो इसलिए मैंने पूछा कि जियो और जंग या सुहेल वड़ाइच का अगर ये जाती फेल है, क्योंकि इससे पहले भी जब खबरें बाउंस होती हैं तो इदारा हमेशा अपने उस रिपोर्टर को बताता है कि आप माफी मांगे। एजाज ने रिसेंटली, एजाज हमारा कॉलीग, उसने रिसेंटली माफी मांगी, तो वो मेरा जानने का ज्यादा इरादा था कि आप क्या करने। लेकिन तलत साहब, वैसे एक आपको जाहिर है वो जो कुछ भी बात इन्होंने की बिल्कुल ठीक की। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बिल्कुल आखिरी लेवल पे वो कोई जाएगा, जो जिसने समझाना था वो समझा दिया। नहीं, इतना ही ऐसा इसीलिए उन्होंने उसी वक्त बता दिया, बड़ा ठंडे तरीके से बात की। देखिए, उनको इस पर कुछ ज्यादा कहते हैं ना, उबाल है, गुस्सा, कि हमारे पूछा हुआ सवाल है। ये बड़ी जरूरी वजाहत है। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि कुछ देखिए, पहले एजाज की खबर आई, वो अजीब सी खबर आई, अब वड़ाई साहब ने कर दी है। ये कोई एम्प्लॉयज के तनख्वाहों का मामला तो नहीं चल रहा है, कहीं साजिश कर रही है मालकान के खिलाफ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारी अप टू डेट है। लेकिन यह है कि जो माहौल अब है, इससे पहले ऐसा नहीं था। हम खुद वो डरते होते थे अगर ये कुछ करते, तो ये तो खैर ये भी एक वो ब्लंडर ही मैं कहूँगा। इसके अलावा जो लोग यहाँ कर रहे हैं वो सबको पता है कि कौन कौन कर रहा है, तो किसी ने पूछा उनको, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा। कोई इम्प्लीकेशंस नहीं, मामला इस जगह पे रुक जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरी खबर नॉन सुहेल वड़ाइच, नॉन जियो, नॉन कॉलम बेस निकालनी है, तो क्या होगी आज की ब्रीफिंग में से? आपकी अगली हेडलाइन क्या होगी? देखिए, ब्रीफिंग जो उन्होंने वहाँ पे बच्चों को दी, उनके बड़े चुपते हुए सवालात थे और बड़े मुख्तलिफ किस्म के वो सवालात थे। डीजी ने बड़े खुलकर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको जितने खदशात थे वो दूर किए, और उन्होंने बताया कि असल मसाइल जो इस मुल्क के वो क्या हैं, दहशतगर्दी क्या है, वो कहाँ से आती है, फितनौल ख्वारिज क्या है, और दूसरे फितनौल हिंदुस्तान जो है वो क्या हैं, और अगर सियासी अदम इस्तेकाम आता है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, पॉलिसी किस तरह बनती है, जो नैप है, जो नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है और कितना और होना चाहिए, नहीं हो रहा तो उसका क्या नुकसान है। इसमें से एक खबर चुने ना, कौन सी आपके ख्याल में जो बड़ी खबर होगी? मेरे ख्याल में यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, सिवाय एक के अलावा किसी नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन सुहेल वड़ाइच ही सबसे बड़ी खबर थी आज। उसके अलावा मैं कह रहा हूं, अब व्हाट वुड बी आपके असेसमेंट? उन्होंने जो बातें की है, खबर वो है जो कि नई बात की हो, तो जो उन्होंने खिताब किया उसमें कोई नई बात नहीं थी। बाकी नई बात तो यही थी जो सुहेल वड़ाइच साहब वाली है। लेकिन जो मेरे अपनी जो दानिश के अंदर उन्होंने वही जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसकी वजह से जो दहशतगर्दी होती है, उन्होंने कहा जी हम दहशतगर्द से लड़ सकते हैं, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें नेशनल एक्शन प्लान के जो 14 पॉइंट्स हैं उनके तमाम के ऊपर अमल करना होगा, जो कि APS के बाद बनाए गए थे, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। एक के ऊपर नंबर 1 जो है गैर कानूनी अफगान महाजरीन के हवाले से उन्होंने बात की कि जब हम उनको निकालते हैं या इदारे निकालते हैं, पाकिस्तान की रियासत कोई एक्शन लेती है, तो सियासी और क्रिमिनल माफिया एक्टिव हो जाता है, उनको वो चुभने लगता है फैसला। तो ये इसके ऊपर किसने फिर एक्शन लेना है? नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर किसने एक्शन लेना है? गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, ये उनका काम है। और जिस तरह मदारिस की रजिस्ट्रेशन है, ये वफाकुल मदारिस ने करना है। CTD का मामला है। तो CTD की तो कैपेसिटी के बारे में बताया कि CTD की तो कैपेसिटी नहीं है, जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट 537 के 570 का नंबर बता रहे हैं, 537। अब पूरा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर दहशतगर्द रात को सड़कों पर आ जाते हैं, तो वहां पर भी अगर आप बड़ी खबर फिर ये बन गई ना सती साहब, ये खबर बन गई कि जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो एक पॉइंट के अलावा जो अमल दरामद ना होना है, वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फसाद का बायस बन रहा है, और वो
عمل درآمد کروانا ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے. یہ بڑی خبر بنتی ہے. ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ بطور صحافی کیا چاہیں گے, نہیں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ ڈیپ بیک گراؤنڈ کے اوپر بریفنگز ملے اور ہمارے پاس کوئی انفارمیشن کا ذریعہ نہیں ہے نا, تو اگر صحافیوں کی ایکسکلوسیو نشستیں بھلے وہ کمیونٹی سینٹرز کے ذریعے ہوں یا کچھ ہوں جس کی مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے, اگر وہ نہ ہو اور زیادہ بیک گراؤنڈ انٹریکشن ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ نہیں, کہ آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے انٹریکشن کسی قسم کا؟ دیکھیے اس میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ اگر ہو, لیکن اس کے جو نتائج اس سے وہ ماضی میں آتے رہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ بالخصوص 8-10 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک میں, تو میرا خیال ہے انہوں نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور وہ اگر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو جاب ہے آپ اس سے بات کریں, تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے. نہیں, مجھے تو انہوں نے خود بلایا تھا, فیلڈ مارشل نے مجھے بلا کر نام لے کر بلایا, ملے, پوچھا حال چال خیریت سے ہیں. وہ تو سمر عباس وغیرہ اور دیگر لوگ آئے تھے. میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں وہ عدنان حیدر بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ حسن جو وغیرہ ہم بڑی مشکل سے پہنچے. میں نے کہا جی بالکل, میں نے کوئی ایسی بات کی میں کلیئرٹی دینا چاہوں گا کہ مجھے فیلڈ مارشل نے خود بلایا کہ تم میرے پاس آؤ, اور جا کے میں ان کو ملا تھا. اور باقی لوگ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ڈی جی آئی اس ٹائم میجر جنرل تھے, انہوں نے کہا ان سے بات کریں, اینڈ ہی واز رائٹ نیکسٹ ٹو فیلڈ مارشل. یہ نہ ہو اس کے اوپر ایک اور پریس سر میں یہاں پر موجود ہوں, سب لوگ موجود ہیں, I understand that.